thank you for this opportunity. I would like to share with you my gratitude and the gratitude of my two brothers on this occasion, honoring my father for his. 네, 먼저 이러한 기회를 주셔서 정말 감사드립니다. 제가 저를 포함해서 저희 남은 두 형제들을 대표해가지고 저희 아버지에 대해서 이렇게 말하는 기회를 주셔서 정말 감사하고 이런 행사를 마련해 주셔서 다시 한번 정말 감사를 표하고 싶습니다. I get hand signals from my brother. 네, 저희 형제들한테서 그 손 동작을 받아서 아마 그걸로 이제 통역을 어떻게 진행할지에 대해서 확인을 할 것 같습니다. First off, I was sharing some reflections. I was born in 1943. My father left for Europe in 1944 and did not come back until 1945. When he came back, I wondered who this guy was that was hugging my mother. 그래서 첫 번째로 제가 간단하게 제 얘기를 하자면 저는 1943년에 태어났는데 아버지는 1944년 유럽으로 이제 파병이 되셔서 1945년에 다시 돌아오셨습니다. 그래서 다시 돌아오셔서 저희랑 어머니를 안는데 이 어머니를 안고 있는 이 사람이 누군가에 대해서 의문이 많이 들었다고 합니다. When he went to Korea, we were supposed to have joined him in Japan. In June, the war broke out, and we were not allowed to join him in Japan. 한국 전쟁이 발발하고 난 그 이후에 저는 이제 6월 그러니까 1945년 6월에 일본에서 디네스 대령님과 만나기로 했는데 그 만나기로 한 점이 이제 아직 지켜지지 못했습니다. So we went to live with my maternal grandparents in Marietta, Ohio. So, of his activity in the Korean War, I actually remember very little of it because he never talked about it. 저는 어릴 때는 오하이오에서 조부모님과 지냈는데 제가 딘 했을 때는 그러니까 저희 아버지와의 얘기는 많이 듣지 못했습니다. 특히 아버지가 한국정치에서 어떤 역할을 하셨는지를 많이 듣지 못했는데 그 이유는 저희 아버지가 그에 해당 내용을 많이 얘기하시는 것을 별로 많이 얘기를 하지 않으셨기 때문입니다. I remember my mother at the time collecting for food and clothing for the orphans that had been evacuated. 하지만 제 기억에는 저희 어머니가 이제 피난이 된 고아들을 위해서 옷과 음식을 준비하는 것에 대해서는 기억을 하고 있습니다. I really didn't find out exactly what happened to him in Korea or his experiences in Korea until the book Battle Hymn was published and the movie of the same name was made. 저는 그 아버지에 대해서 책과 영화가 나오기 전에는 정확히 한국 전쟁에서 어떤 일이 있었고 어떤 일을 하셨는지에 대해서는 잘 모르고 있던 상태였습니다. But fortunately, I was able to meet some of the pilots that he flew with in Korea, and they told the real story. 하지만 운이 좋게도 저는 한국 전쟁에 이제 참전하셨고 같이 비행하셨던 이제 파일럿들을 만나게 돼서 그 분들로부터 제가 어떤 경험이 있었는지 들을 수 있게 되었습니다. Mainly, my father loved children, and he always felt that we can build a future on children, for good or for evil, and depending upon how they are treated, how they are educated, which is why he was so adamant about rescuing the orphans, because they would be the future of a modern Korea. 제가 가장 크게 들었던 내용은 아버지께서는 아이들을 매우 사랑하셨다는 겁니다. 또한 적국이든 아군이든 아이들을 구해서 교육시키고 그 아이들의 미래를 이제 지켜주시면서 그 아이들이 향후에 이제 한국의 발전에 큰 도움이 될 수 있도록 하는 것에 대해서 매우 중요하게 생각을 하셨습니다.
my brothers and I appreciate the honor that you have given to my father. We appreciate sincerely the invitation that we were given to participate in his memorial ceremony. 저와 제 형제를 대표해서 이렇게 아버지의 추모식에 대해서 참석하게 해주신 것을 진짜 다시 한번 진심으로 감사드리고 또한 이렇게 기회를 만들어주신 모든 분들께 정말 감사의 인사를 표하고 싶습니다. His honor is, and I've said this before, his honor is a free and vibrant Korea, an Air Force, a Korean Air Force that is the equal of any and better than most, and for the orphans that were evacuated from Seoul, from Busan to Jeju, they became responsible citizens, contributing to the future of Korea. 제가 아버지의 가장 큰 명예와 영광이라고 생각한다면 먼저 이렇게 번창한 대한민국이 될 수 있을 것 같습니다. 또한 세계 어느 각국의 공군과도 밀리지 않고 더 우월한 한국 공군의 발전과 그때 피난시켰던 고아들이 서울 그리고 부산 그리고 최종적으로 대구를 통해서 피난되면 최종적으로 이제 한국의 발전에 대해서 크게 기여를 하는 시민이 됐다는 것을 저는 제 아버지의 가장 큰 영광이라고 생각을 하고 있습니다. So I thank you for your attention, and I look forward to the rest of the program. Thank you very much. 마지막으로 이렇게 많은 관심을 주셔서 정말 감사드리고 많은 일정 없이 잘 생활하기 위해 열심히 하겠습니다. 네, 감사합니다. 다시 한번 Larry Hess, Edward Hess, and 로날드 헤스 삼형제분께 감사 박수 한번 하시겠습니다. 시간이 조금 늦어졌으므로 조금 빠르게 진행하겠습니다. 지금부터는 사진을 한번 쭉 리뷰하고 진행하도록 그렇게 하겠습니다. 한국전쟁 이제는 그 통역 안 해도 괜찮아요. 네, 감사합니다. 이따가 이제 다음 프로그램에 고대하시면 되겠습니다. 한국전쟁 참여웅 딘 헤스라는 타이틀로 제가 대표적인 사진 몇 장을 띄웠습니다. 제가 2009년도에 오하이오에 있는 미 공군대학원의 교환 교수로 안식년을 맞이해서 갔을 때 소문으로 딘 헤스 대령님이 거기 사신다는 이야기를 듣고 찾아뵀습니다. 그래서 같이 5개월간 헤스 대령님 모시고 매주 주일 조찬을 같이 하면서 말씀을 들었습니다. 그전에는 이쪽 분야에 대해서 전혀 관심을 못 갖고 있었거든요. 그래서 저한테는 그 안식년 1년 기간이 너무나 귀중한 그런 시간이 됐습니다. 패밀리죠. 딘 헤스가 어릴 적에 그 아버지, 할아버지랑 같이 찍은 사진입니다. 이쪽은 이제 딘 헤스네 외분이시고, 그 형제, 그 레리 에드워드와 론과는 연배 차이가 한 10년 납니다. 그래서 늦둥이 로날드가 늦둥이를 태어났습니다. 가정이고요. 5공군 사령부 참모들과 딘 헤스 중년. 저쪽 사진 맨 뒤쪽 오른쪽 끄트머리에 뒤에 헤스 중령님이 있습니다. 이승만 대통령을 저녁이면 찾아뵙고 그날의 전황과 한국 공군 조종사들의 훈련 상황에 대한 말씀을 대통령께 드렸습니다. 그래서 대통령이 왜 그 말씀을 드리게 됐냐면 미국 대사관에서 대사님 특별보좌관이 헤스 소령님한테 부탁을 했어요. 대통령께서 대구로 피난 와셨는데 매우 우울해하시고 그러시는데 헤스 소령이 좀 찾아뵙고 그런 말씀을 조금 드리면 기운을 좀 내실 것 같다. 그래서 같이 갔습니다. 같이 가서 대통령께 인사드리고 대통령이 그렇게 기다리시는 거예요. 그래서 헤스 소령님은 임무를 마치면 굉장히 피곤한데도 불구하고 찾아뵙고 가서 그날 전황을 말씀을 드리고 그렇게 했습니다.
그런데 나중에 점점 이야기가 깊어지니까 대사관에서 이제 적당히 해라. 그만 웬만큼만 하고 군사 전황에 관한 거는 특히 좀 얘기 안 했으면 좋겠다. 이런 주문까지 했었다고 말씀하셨습니다. 그렇지만 대통령과의 그 관계는 대통령을 그렇게 평가합니다. 자기가 일생에 만난 5명의 우인을 꼽으라면 그 중에 첫 번째는 이승만 대통령이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 왜냐하면 첫 모임에 나올 때부터 그 75세의 노인이 굉장한 그 포스로 다가왔기 때문에 그분은 처음부터 이승만 대통령과의 관계가 굉장히 스페셜했다고 생각했다고 이렇게 말씀을 했습니다. 항공기 우중에 착륙하는 거고요. 대구 비행장에서 그 C-47인데 이때 저 기관포 저것을 한 대밖에 보급받지 못했답니다. 그래서 아침에는 이쪽 동쪽 끄트머리에서 사격 시범을 하고 저녁이면 서쪽 끄트머리에서 시범 사격을 했는데 그것은 게릴라들이 혹시라도 그 비행장을 넘보지 못하도록 위협적인 그런 그 시범 사격을 해서 기지를 지키도록 했다 이렇게 말씀하셨습니다. 그 시절 별이 풍경이고 진해 기지에 일제가 건설하다가만 그 행가가 있어서 저것을 진해 기지에서 잘 활용을 했다. 공사 1기분들 그 훈련 모습입니다. 그리고 이제 100회 출격을 축하해주는 모습이고 진해 기지로 이전을 했는데 진해 기지가 활주로가 좁아서 항공기 이착륙이 어려웠습니다. 그래서 그걸 연장 공사를 해야 되는데 뭐 임무가 있습니까? 뭐가 있습니까? 그래서 대통령께 그 말씀을 드렸더니 대통령께서 그 인부들을 700명 가까이 동원해 주셔서 그걸로 임시로 활주로를 연장해서 항공기 이착륙을 할 수 있도록 해서 운영을 했다 이렇게 말씀하셨습니다. 그때의 그 시체들 물에도 시체들이 떠 있고 들판에도 저렇게 널려 있고 그랬다고 했습니다. 이승만 대통령이 그 오공군과 군 지휘부를 만나시는 모습입니다. 군의관 개원철 선생님 말씀을 많이 하셨어요. 그래서 저는 이제 그분을 모르기 때문에 그냥 듣기만 했습니다. 근데 어저께 제주도 행사에서 그분의 자제 그 대전대학교의 개 교수님을 만나고 서로 교류를 하도록 그렇게 했습니다. 왜냐하면 이 개원철 군의관님이 그 고아들을 돌보는데도 아주 지극정성으로 하셨다고 그러셨어요. 헤스 소령님의 1급 참모들이죠. 대위 벨로빈, 중위 크럴그웰, 소령 윌슨. 세 분은 50주년 기념 때에 같이 만나서 셀리브레이션 했습니다. 헤스 소령님의 애기, 무스탕 18번기입니다. 채플린, 러셀 블레이스텔, 전쟁 고아. 그러면 빼놓을 수 없는 인물이죠. 사실, 그 제5공군 군종참모로서 5공군 사령부에서 그런 항공기를 이용해서 제주도로 레스큐 할 수 있는 거, 또 그 후에 고아들을 돌보는 사역, 그런 것들을 엄청나게 하셨습니다. 그래서 한국에서 전쟁 고아에 대해서 말씀하시려면 블레이스던 대령님을 빼놓고는 이야기할 수가 없습니다. 한국전 종전 10주년 때 헤스 대령님 내외분이 오셨습니다. 이승만 대통령께서는 항상 사진을 찍을 때 프란체스카 예사와 대통령 사이에 헤스 소령을 세우고 사진을 찍으셨습니다. 그만큼 대통령께 의안과 이런 것이 되셨던 거죠. 제주 한국 보육원에 방문했을 적에 일종의 사열처럼 하시는 겁니다. 무공훈장증, 그래서 공군 중령이었음에도 불구하고 원수였던 메가더 사령관과 똑같은 훈장을 서운하셨습니다. 이승만 대통령께서 얼마나 헤스 소령님을 애지중지하셨는지 알 수 있는 대목입니다. 서울대학교에서 명예 박사학위를 받으셨습니다.
한국보육원에, 이것은 이제 전송과 영화에 나오는 장면입니다. 한국인 배우, 여성 배우를 구하다 못해서 인도계 여성 배우를 섭외를 해서 그분이 대역을 했고, 이쪽에 계신 분은 락 하드슨입니다. 그 당시에 톱 배우죠. 텍사스에 사는 농부가 젖소 22마리를 산채로 기증을 했습니다. 그 고아들에게 우유 좀 먹였으면 좋겠다. 그래서 C123에 그것을 수송을 해서 제주도로 왔는데 그 중에 한 마리는 죽었습니다. 21마리가 제주 한국보육원 자산으로 등록이 돼서 고아들에게 우유를 제공하도록 이렇게 했습니다. 한국보육원 모습입니다. 네, 다음 파워포인트 띄워주시겠습니까? 지금부터는 헤스 대령님의 1년간의 행적입니다. 그것에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 제가 오하이오의 데이톤에 있는 미 공군 대학원의 교환 교수로 가 있을 적에 헤스 대령님을 만났는데 그 고장 데이톤의 웰컴 랜드마크입니다. 도심이 그냥 멀리서 보는 강 건너에서 보는 장면이고, 지금 요 맨 밑에 담 안쪽이 코리안 워 메모리얼입니다. 그래서 아주 잘 조성이 되어 있습니다. 데이톤이 코리안 워 메모리얼이 아주 잘 조성되어 있는 고장이기도 합니다. 제가 헤스 대령님 댁으로 찾아뵀을 적에 조찬을 같이 할 때 제가 이제 주변 사람들한테 얘기를 했습니다. 그랬더니 미 공대 대학원장으로 오신 미 공군 준장님도 같이 좀 참여하고 싶다. 그래서 같이 참여하는 인원들이 점점 불어나게 됐습니다. 그래서 야중에 김선도 감독님이 두 번째 방문하셨을 때 라이트 패터슨 기지 오피서스 클럽에 제가 오찬 모임을 주선을 했는데 거의 40명 정도가 모였습니다. 그래서 3시간 넘도록 저희들이 이야기꽃을 피웠고, 거기에 참석하신 모든 분들이 너무나 아주 좋아했습니다. 그리고 저는 사실 점심 오찬 비용을 걱정을 했는데, 나와 보니까 신시내티에서 오신 이배석 박사님께서 거의 900불 되는 점심값을 다 지불하셨더라고요. 그러면서 저한테 얘기하지 말고, 사람들한테 얘기하지 말고 이렇게 소중한 모임을 주선해줘서 너무 고맙다고 인사 말씀을 하셔서 제가 아주 감동을 받았습니다. 헤스 대령님이 사시던 집이고, 그 옆에가 레리 헤스의 집입니다. 이것이 2002년도에 모였던 전우들의 모임입니다. 맨 우측 뒤에 서 계신 분이 한국 분이시잖아요. 한국전의 또 한 분의 영웅 윤흥렬 장군입니다. 그분이 승오리 철교작전 선임천대장으로 출격해서 폭파작전 성공에 주역을 하셨던 분입니다. 3년 전에 작고하셨습니다. 네 분이시고, 한국보육원 원장 황원순 여사입니다. 황원순 여사는 제주에 있는 한국보육원에서 고아들을 돌보시고, 야중에 송추로 한국보육원으로 옮겨서 그곳에서 고아들을 돌보시고, 황원순 권사님 모든 자료는 익산에 있는 무슨 대학이죠? 예, 원광대학교에 기념 코너를 마련하도록 이렇게 했습니다. 그래서 그곳에 가면 황원순 원장님의 자료와 기증받은 물품 이런 것들이 전시대에 있다고 들었습니다. 제가 아직 못 가봤는데 조만간에 가볼 참입니다. 최원문 대령님 가족 사진이죠. 최원문 대령님은 헤스 소령님의 아기 무스탕 18번기를 밤낮으로 정비하고 서포트했던 분입니다. 그래서 헤스 대령님이 커널 최 말씀을 많이 하셨어요. 드라마틱한 장면 하나 소개하면, 출격을 했는데 300마일을 임무를 마치고 돌아오니까 해가 떨어져서 다 깜깜한데 비행장에 불빛 하나도 안 보였답니다. 그래서 활주로를 식별할 수가 없어서 어떻게 하나 걱정을 하고 저공 비행으로
비행장 상공을 한 서너 번 왔다 갔다 비행을 했더니 밑에서 횃불들이 막 켜지더랍니다. 그래서 그 횃불이 활주로 가를 비춰서 그걸 기준으로 해서 착륙을 해서 무사히 내렸다는 말씀을 하셨습니다. 그러면서 커널 최가 그 헤스 소령님이 비행기가 돌아오기를 그렇게 기다렸고 하늘에서 항공기 소리가 들리니까 불얗게 횃불로 그 병사들과 함께 활주로를 비춰서 무사히 착륙하게 했다. 그런 사람이다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 이성종 박사님과 이명흥 여사입니다. 이명흥 여사는 헤스 대령님의 비서를 6개월 했습니다. 대전과 진해 이쪽을 내려가면서 왜냐하면 그 당시에 한국 여성들이 전쟁에 이리 몰리고 저리 몰리고 하는데 군부대를 가면 안전하다라는 생각들을 많이 했답니다. 그래서 인텔리를 포함해서 많은 여성들이 군부대를 찾아서 그 안전을 의탁하고 그랬는데 이명흥 여사는 이화여대를 다니던 중에 전란을 만나서 이 6.146 부대의 부대장 비서로 6개월간 일을 했습니다. 그래서 제가 그분 작품에 많이 나오길래 이분을 수소문했더니 시애틀에 살고 계셨어요. 그래서 시애틀로 찾아뵀습니다. 그래서 한나절 같이 말씀을 들었는데 이분은 그 이화여대 교수로 정년퇴직하셨고 그 옆에 이종성 박사님은 장신대 합장을 한 20년 하셨습니다. 그런 분입니다. 찰스 린드버그로부터 영감을 받았습니다. 린드버그가 대서양 횡단 비행 성공 소식이 전 세계에 퍼졌을 때 헤스 소령님은 와 정말 그 꿈만 같은 일이다. 그래서 그 앞으로 비행사가 됐으면 하는 생각을 하고 그 꿈을 키웠다고 말씀하셨습니다. 마리에타 칼리지를 졸업하셨죠. 거기에서 신학을 공부하고 전도사가 됐습니다. 그래서 16살 때 첫 예배 인도를 했습니다. 그것도 대타로. 근데 그 대타로 예배 인도하게 한 목사님이 뒤에 나오는 동영상에 나오는데 16살 첫 그 강단에 서서 엑셀런트하게 했다고 칭찬하셨습니다. 그리고 저기 어디에 리퍼블릭 스틸에 잠깐 취직을 했었습니다. 그런데 전쟁이 일어나는 바람에 그거를 입대를 하게 됐습니다. 메리 로렌츠 헤스를 만나서 결혼을 하게 됐습니다. 두 분이시고요. 1941년 12월 7일에 진주만 공습이 있었죠. 그러고 나서 입대해서 자원 입대해서 유럽 전역으로 가서 4년간 전투 비행사로서 300회 이상 전투 출격을 했습니다. 독일에서 전투를 수행하신 거죠. 그 당시에 폭격 임무를 많이 했는데 오폭으로 독일에 있는 폭탄 하나가 고아원으로 떨어져서 그 중에 7명이 죽었습니다. 그걸 야중에 확인을 한 다음에 죄책감이 돼서 평생 빚으로 남아 있다고 그랬습니다. 그렇기 때문에 한국전쟁에서 고아를 돌보는데 부대원들이 더 먹일 식량이 없습니다. 딴 데로 가도록 내쫓아야 됩니다라고 건의했을 때 헤스 소령님이 그러지 말고 텐트 하나 쳐. 그리고 벨로빈 대위한테 어떻게든 먹일 수 있도록 해봐. 그런데 그게 순식간에 100명 이상으로 불어났던 겁니다. 그래서 감당 못하고 서울 고아 시설로 그것을 이양을 했고 서울 고아원이 나중에 제5공군 고아원으로 됐다가 한국 보육원으로 그것이 전환을 하게 됐습니다. 오하이오 유니버시티 거기에서 마스터 디그리를 석사학위를 했습니다. 그리고는 일본으로 일본의 정보 요원으로 차출돼서 가게 됐습니다. 거기에서 일본에 보임한 지 2달 만에 한국 전쟁이 발발하게 됐습니다. 그래서 한국 전쟁에 어드바이저 2사람을 어드바이저를 뽑았는데
2명이 어플라이를 해서 그 중에 헤스 소령님이 선정이 된 겁니다. 그래서 한국에 왔더니 바우트 원 플랜 그 리더로서 일을 하게 됐습니다. 그게 뭐냐면 공군 제6인 사륙부대 부대장입니다. 한국 조종사들을 훈련시키는 거죠. 대구에서 처음에 대구에 내렸을 때 그분이 해고록에서 말씀을 그렇게 했습니다. 대구 활주로에 내렸더니 질퍽한 그 진흙탕 활주로인데 내렸더니 그냥 사방에서 인분 냄새가 그렇게 진동을 하고 자기의 그 짐을 양손에 들고 내렸는데 이 짐을 내려놓을 바닥이 없었다. 그렇게 한국 미션을 시작하게 됐다. 이렇게 말씀하셨습니다. 아까 봤던 사진이죠. 이승만 대통령의 관저입니다. 대구 관저. 그래서 그 처음 대사관에 그 특별보좌관하고 찾아뵈러 갔더니 그 두 사람이 밖에서 근무를 하고 있는데 대통령 관저가 이렇게 허술할 수가 있나 하는 생각을 하며 들어갔다고 말씀을 하셨습니다. 예, 이승만 대통령을 만나는 장면이고요. 초대하고 3대 공군 참모총장을 지내신 김정열 장군 각별했습니다. 그리고 항상 김정열 장군은 한국 공군의 전투력을 관리하는 입장에서 헤스 소령님 부대의 임무가 몹시 중요했습니다. 그래서 수시로 만나서 그런 것들을 협의하면서 군을 이끌었습니다. 그 당시에 5공군 사령관은 얼 파트리지 대장이었고 부사령관은 에드워드 팀벌레이크 중장이었습니다. 그래서 팀벌레이크 중장은 대구 기지에 주로 많이 계셨고 얼 파트리지는 일본에 많이 계셨습니다. 사령부 참모들이고요. 사천으로 이제 이동합니다. 왜냐하면 대구 비행장 활주로로 손봐서 이제 그 작전 가능한 상태로 만들어 놓으니까 5공군이 그거 5공군에서 써야 되니까 자리 좀 내줘 해서 진해로 가게 됐던 겁니다. 사천으로 가게 됐던 겁니다. 그리고 사천에 가서 또 활주로 정지자가 다 해놓으니까 거기도 5공군이 써야 돼. 전투기들이 이착륙 할 데가 없으니까. 그래서 또 진해로 가게 됐습니다. 진해는 아까 말씀드렸듯이 활주로가 짧아서 임무를 수행할 수가 없어서 전전긍긍하다가 대통령께서 그렇게 인력들을 동원해줘서 활주로 연장하고 하게 됐다. 벨로빈대의 사령부에 가서 군수 창고에서 물자를 훔치다시피 해서 고아들을 먹이 살리느라고 죽을 뻔했다고 했습니다. 크레이그웰, 윌슨 다 조종사들이죠. 그 당시 바우트원의 전력입니다. 미군 조종사 셋, 한국 조종사 8, 미군 사병 30, 한국군 100명, 사관 후보생 75명. 진해 기지죠. 그 길거리 풍경입니다. 진해만. 경락고 이승만 대통령 물에 떠있는 시체들입니다. 뒤로 손이 단체로 묶인 채로 물에 빠져서 저렇게 참혹하게 생을 마쳤습니다. 이렇게 일을 하고 활주로 공사하고 뭐 하려면 맨날 작업복 차리면 됩니다. 장교가 그러면서 지냈는데 여의도에 이제 인천 상륙작전 후에 여의도 비행장으로 와서 활주로 작업에 한참 하고 있는데 파트리지 장군이 갑자기 비행기 한 대가 오더니 착륙을 해서 아니 예고도 없었던 비행기가 웬일이야 하고서 갔더니 파트리지 사령관이 내리더랍니다. 내리더니 자기한테 곧장 와가지고 자네 미군 장교 맞아? 복장이 이게 뭐야? 하고서 호통치셨답니다. 그래서 깜짝 놀라가지고 이렇게 봤더니 윗도리는 땀에 다 젖었고 아랫도리는 바지 한쪽이 무릎 위에까지 걷어져 올려져 있는 그런 상태였답니다. 그래서 야 죽었구나 하고 그러고 있는데 소령 계급장을 이래가지고 팍 뜯어내더니 주머니에서 중량 계급장을 꺼내서 중량 진급 축하해 수고 많았어 이렇게 해서 진급을 그렇게 했답니다. 백회 출격 기념으로 동료들이 축하해주는 장면입니다. 그 다음에 이제 여의도로 올라와서 여의도에서 생활을 했고 평양입니다. 미림 비행장에서 2달간 전개해서 거기서 임무를 수행했습니다.
그 미림 비행장에서 굉장히 치열한 전투를 수행했습니다. 대략 그 정도 말씀드리고 예. 51년 5월 말에 임무를 마쳤습니다. 고아들을 먹이기 위해서 부대에 휴게실을 저렇게 목로주점으로 만들어서 맥주 이런 것들을 마시게 하면서 도네이션을 하겠습니다. 그런데 그때 한국 조종사 대량의 봉급이 월 8불인데 그 목로주점에서 매주는 아니겠지만 주 수익금 300불 정도가 모여져서 고아원으로 그것을 공급을 했다고 그랬습니다. 5월 말에 팀벌레이크 사령관이 호출해서 갔더니 무슨 임무를 아니면 회의를 할 줄 알고 갔더니 자네 그동안 수고 많았어. 한국 공군 훈련이 아주 퍼펙트하게 잘 이루어졌어. 이제 미국으로 돌아가게. 그래서 귀국 명령을 거기서 받고 너무나 자기가 허탈했답니다. 그리고 그 자리 여의도, 제주도, 부산, 대구 다니면서 인사를 정리를 쭉 하고 보고를 하고 이러고 돌아올 적에 특히 제주도에 갔을 때 그 고아들 앞에서 눈물을 감출 수가 없었다라고 말씀을 하셨습니다. 메가더 사령관과 동급의 훈장입니다. 환송, 그 공군 참모총장이신 김명렬 장군님께서 환송년을 베풀어 주셨습니다. 정비사들이 손재주로 만들어준 엠블럼인데 이걸 아주 귀하게 여기셨습니다. 후에 제주도 한국보육원에 그거를 하셨는데 요 다음에 보실 그 동영상이 뭐냐면은 This is your life, Colonel Dean Hess라는 MBC 방송입니다. 원래 40분짜리인데 제가 30분짜리로 압축을 했습니다. 자막을 못 따라서 죄송한데 다음에는 좀 더 발전된 모습으로 뵙도록 그렇게 하겠습니다. 거기에 보면은 딘 헤스 대령님이 This is your life, 커널 딘 헤스 방송 끝나고 나니까 미국 전역에서 고아들을 위한 구호품들이 답지했습니다. 그 중에 영상에도 나오지만 토이스러스에서는 장난감 1000세트 그리고 헤스 소령님의 자제, 삼형제분들을 위한 1003개 세트를 도네이션해서 자기 자녀들도 그 첨단 토이스러스 장난감을 엔조이 할 수 있었다. 이렇게 했습니다. 56년도에 배틀힘 영화가 제작이 돼서 전 세계적으로 대히트를 쳤습니다. 거기서 나오는 수익금 전체는 한국보육원으로 바로 가도록 그렇게 연결을 하셨습니다. 환영식인데요. 보십시오. 마리에타 오하이오 welcomes you to world premiere of Bethlehem. 마리에타 대학을 졸업하셨어요. 그래서 그 시가 행진을 하면서 환영받은 모습입니다. 제임스 르브란드라는 농부가 텍사스에서 그 소를 기증을 해서 항공기로 이송하는 장면입니다. 고아 중에 한 명을 입양을 했습니다. 그래서 키웠고 그분이 제가 갔을 적에 그 딸아이가 알코올릭이라 참 불운하다 하는 말씀을 하셨습니다. 그러면서 월 180달러를 생활보조를 그때 92세셨거든요. 그때까지 하고 계셨어요. 그래서 그 말을 듣는 순간 얼굴이 아주 화끈했습니다. 아니 어떻게 키워준 보람도 없이 그렇게 자랐지요? 그렇게 하니까 헤스 대령님이 그러신 거예요.
우리가 그 애를 이해해야 된다. 그 애는 전쟁 속에 태어났고 그 전쟁을 겪었고 또 문화적으로 너무나 다른 미국까지 와서 그 부대끼면서 자라는데 온전하게 자라기가 쉬웠겠냐. 걔가 얼마나 힘든 인생을 살아왔는지 우리가 그걸 헤아리고 이해해야 된다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 제가 그때도 아주 감동을 받았습니다. 밀리터리 서비스 그렇게 했고 이 하이스쿨에서 제가 뵀을 적에가 92세셨거든요. 90세까지 보조교사로 고등학생들과 그런 이야기를 하면서 지내셨습니다. 정말 훌륭하시죠. 제가 선진 국민의 롤모델이다라고 생각을 했습니다. 그리고 저도 그런 기회를 좀 잡도록 생각을 하고 있습니다. 자서전 배틀힘이죠. 처음에 이 작품으로 시작을 해서 영화 제작이 됐고 그랬습니다. 가족 모임. 네, 이상입니다. 일사후퇴 당시 군용수송기를 동원해 전쟁과 천여 명을 제주도로 피신시키고 그 뒤를 돌봤던 미국인 딘 헤스 씨가 오늘 한국을 찾았습니다. 공항에는 이제 노인이 된 당시의 고아들이 나와서 따뜻이 그를 맞았습니다. 최규식 기자입니다. 일사후퇴 때 서울 종로국민학교에 수용돼 있던 고아들이 미군 수송기를 타고 피난길에 오릅니다. 일찍 먹어가지고 배에서 가려고 했는데 날씨는 춥고 배는 다 수습이 안 되고 그래서 헤스 대령께서 이제 당시 미공군 부대장이었던 헤스 대령의 도움으로 제주도로 피신한 전쟁 고아는 1000명이 넘습니다. 그는 부대 안에 간이주점을 만들어 그 수입으로 고아원 운영을 도왔고 이 같은 사실은 영화로도 제작됐습니다. 전쟁 고아들의 아버지 딘 헤스 씨가 20년 만에 다시 한국을 찾았습니다. 코흘릭의 소년들은 이제 60을 넘은 노인이 돼 그를 맞았습니다. Broke my heart to see children, how many of them I was responsible for them becoming orphans. 헤스 씨는 오는 5일 자신이 돌봤던 100여 명과 재회합니다. KBS 뉴스 최규식입니다. 네, 여기까지 하겠습니다. Being the youngest of the three, I wasn't born until 1956, so a lot of things that my father did, I was unaware of. 제가 삼형제 중에 나이가 적습니다. 그래서 저는 1956년까지 제 아버지가 어떤 일을 했던지에 대해서는 잘 모르고 있었습니다. Our father was a very modest man. He did not talk a lot about his experiences in Korea. In fact, I knew he was in the military. I didn't even know he wrote a book until I was in elementary school when the librarian asked me about the book. 저희 아버지는 매우 점잖으신 분이셔서 한국 전쟁에서 무슨 역할을 하셨는지에 대해서는 저한테 많이 얘기하시지 않았습니다. 제 아버지가 책을 쓰시고 그 책에 대해서도 제가 나중에 초등학교에 들어가서 도서관 사서가 그거에 대해서 저에게 물어보셔서 그때 처음 알게 되었습니다. When he retired in 1969, he became a school teacher to again serve the children. That is my memory of my father, or our father, is not of this hero of Korea, but of a hero of a different sense of teaching children. 1969년에 제 공군에서 전역하시고 나서 이제 학교 선생님으로 가시게 되었는데 거기서 많은 아이들을 위해서 일하셨습니다. 그래서 제가 기억하는 아버지의 모습은 전쟁의 영웅보다는 아이들을 위해 헌신하는 그런 영웅으로서의 모습을 더 많이 기억하고 있습니다. I learned more of what his experiences were here by reading the book, and then also this is my third trip to Korea, and I understand what his love of the country and the people were now that I have experienced it. 저는 먼저 책을 통해서 많은 것을 배우게 되었고 제가 지금 한국에 세 번째로 오게 됩니다. 그래서 저희 아버지가 이런 행사를 통해서 얼마나 한국에 사랑받고 있고 또 또한 저희 아버지가 얼마나 많은 한국 사람들을 사랑했고 한국이라는 국가의 사랑인지에 대해서도 느끼게 되었습니다. And we will always be grateful to the Korean nation and the Korean people for keeping his memory alive.
그리고 저희는 한국 사람들이 항상 저희 아버지에 대해서 기억을 계속 이어다가 주는 거에 대해서 매우 감사하게 생각하고 있습니다. Thank you. 감사합니다. 제가 오하이오에 있을 때 헤스 패밀리와의 컨택 포인트는 에드워드 헤스였습니다. 에드워드 헤스는 미 공군 대학원의 교수로 일하셨고 제가 조찬할 때 여러 차례 같이 참석해서 이야기를 나눴습니다. 에드워드, do you have something to tell to the audience? All right. This Is Your Life talks about my father's initial involvement with the Korean orphans. He related to me a story. This I've not seen anywhere incorporated in literature or anything like that, as to how he actually involved himself with the first orphan. He and 제가 처음에 인생 얘기 잠깐 들으시자면 저희 아버지 같은 경우 저에게 고아에 대해서 얘기를 많이 들으셨는데 제가 거기에 대해서 지금부터 이야기를 해보도록 하겠습니다. He and Ernest Craigwell were in a jeep traveling through the streets of the city, and he saw a bundle of rags sitting in the gutter. 저희 같이 동료분들과 도시를 지나면서 길가에 보니까 많은 반대들이 있는 걸 봤습니다. 그런 걸 보면서 저희는 집차를 타고 지나가는 경험이 있습니다. He stopped. He said he saw a movement of the rags. I don't know whether he did or whether it was Christ guiding him, but he stopped the jeep and investigated the bundle of rags and found a newborn infant. 그러니까 저희 아버지가 집차를 타고 지나가면서 그러니까 더미 속에서 뭔가 움직이는 것을 보았다고 합니다. 근데 이 움직이는 것은 그게 아버지가 직접 아신 건지 아니면 하느님이 그거에 대해 인도하시는지 모르겠지만 그 안에서 어떤 되게 어린 영아 한 명이 발견되었다고 합니다. He picked up the infant and discussed it with Colonel Craigwell what to do with him. And decided we can't leave him, we have to take him. So they drove to the nearest orphanage and dropped him off there. Don't know whether the infant lived or not, but that was the start of the Korean orphans. 그래서 저희 크레이그의 대령과 저희 아버지는 대화를 나누셨다고 합니다. 그 고아를 어떻게 할지에 대해서 대화를 나눴다가 결과적으로 근처에 있는 고아원에 이제 맡기로 했는데 지금 현재 그 고아의 생사는 불명하지만 그게 저희 아버지의 고아와의 첫 인연 시작이라고 저는 알고 있습니다. Thank you. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이 시간에는 소감 한 두 분만 짧게 있으면 듣도록 하겠습니다. 혹시 오늘 86분이 참석을 하셨어요? 시간이 사실 지금 점심 식사하러 가야 될 시간이 됐습니다. 그래서 소감, 정 박사님 말씀하시죠. 여기 마이크 있습니다. 세 분이 아주 굉장히 형제가 굉장히 참 두텁습니다. 그런 세 분이 이렇게 같이 여행을 다니는 그런 형제가 혹시 아버지가 무슨 그런 교훈을 특별히 하신 건지 아니면은 아버지의 그 생활 습관을 보고 자연적으로 세 사람이 아주 이렇게 지내게 됐는지 그거 좀 말씀해 주십시오.
So I have a question that all three, or the three brothers of the Dinas family is very strong in their brothership. So I want to know, is it from your father's lifestyle or is it from your father's lessons? It's a combination of many things. First off, it is the way that the discipline, the velvet glove, if you will, the way we were raised. 저희 많은 것들이 아마 섞여서 이런 저희 끈끈한 저 형제를 만들었다고 합니다. 생각합니다. 가장 첫 번째가 저희가 이제 어떻게 아버지로부터 규율을 배워서 거기에 대해서 영향을 많이 첫 번째로 받은 것 같습니다. The velvet glove hides an iron hand. 그리고 저희 여기서 하나 얘기 드리고 싶은데 저희는 빨간색 장갑으로 예를 들고 싶습니다. 빨간색 장갑이 현재 지금 강철의 손을 둘러싸고 있다고 생각을 해보시면 일단 거기서부터 시작을 하겠습니다. But more than that, he was an example to all of us, actually four of us. Our sister sadly passed away shortly after my father did. But he was also an example to us in his outlook on his duty to his country and his duty to children. 저희 세 명 그리고 저희 안타깝게 이제 아버지가 돌아가시고 나서 얼마 뒤에 돌아가신 저희 이제 누나가 있습니다. 그분에 대해서 또 아마 포함이 되는 얘기일 것 같은데 아버지에 대해서 국가에 대한 헌신 그리고 아이들에 대한 이제 헌신과 마음 거기에 대해서 저희가 형제를 많이 배울 수 있었던 것 같습니다. Yeah, I'd like to add to that. He was the most honest person I had ever seen. He had never used his position to enhance himself personally. And that was relayed to us and brought up to us. Larry, who was a civil servant, me as a civil servant, and Ron as a police chief. We never could use our position for self-enhancement. 디니스 당시 한국 전쟁 당시 공군의 아버지로서 한국에 활동해 주신 거 그리고 고아를 돌봐주신 거에 대해서 이 자리를 빌려 경의를 표합니다. 저는 그 러셀 블레이델 그 군모 그분의 전쟁 고아들을 서울에서 제주도 보냈던 그 일을 했던 사람입니다. 그래서 오늘 정말 뜻깊은 자리에 이렇게 와서 공군의 아버지 그리고 또 한 분의 전쟁 고아의 아버지 러셀 블레이델 군목의 그 이야기들을 함께 이렇게 들을 수 있어서 언제 때가 되면 이 두 분의 이야기를 함께 한 자리에서 나누어서 저는 디네스 이 공군 대령님의 생각을 하면 한국 공군의 아버지에 더 무게를 두고 있는데요. 그분과 이 전쟁 그리고 또 상존에 계십니다. 그 당시 제주도를 갔던 분 오늘 여기 오려고 했는데 오시지 못했는데요. 네, 그런 이야기들을 담아서 우리 한국 전쟁 고아들을 돌보신 그 사랑에 대해서 감사하고 또 전 세계에 흩어져 있는 많은 외전으로 인해 생긴 고아들을 이제 우리 한국이 또 돌보는 일들을 해야 되지 않을까 하는 생각을 하면서 감사의 마음을 전합니다. So I want to extend my gratitude, and I'm one responsible for the Chaplain Blasto, who when he transported orphans during the Korean War from Seoul to Jeju, and so I heard that the Colonel Din Hess is the father of the Republic Korean Air Force, and it is very he's very meaningful for me and meaningful for the ROK-F and Republic of Korea. So I want to have other event with a combined event with the DNS and also Russell Blade, who was I worked at the Korean War was while transporting orphans. So I want to have that event in the future. And once again, I want to express my gratitude to the Dean Hess and his family. 네, 감사합니다. 이렇게 해서 마무리하도록 하겠습니다.